निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी की जय। वृषभान दुलारी की जय। कीर्तिदा कुमारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। ओम वंदे गुरुपददंतं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समाजुक्तं वृंदावन मनोहरम। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनय कपितरौ कमलायुधक्ष्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसुखदिकं। पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ चतुरो नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठ भोजान्तरं दुर्जुगलं तथान्यो कंठस्थु राजन् नवमोर्जदीयो मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो जस्य ललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जस्वानुभावमखिलस्तुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिर्शतामिदमन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनेन। जयतां सुरतो पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजौ राधामदनमोहनं दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमान्यौ सुरामि। श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीपटतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रीवस्तुनः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করো চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ট পুরন। এই ছয় গোসাই প্রভু কর মোর দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া। সব সুত বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করে মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ। সব সুত বৈষ্ণবের পাদে মোর কোটি নমস্কার সর্বে পদ ধুলি দেহ মস্তকে আমার। হৃদয়ে স্ফুরণ করাও জিহ্বায় কহাও বাণী
কি কহি ভালো মন্দ কিছুই না জানি নিতাই গৌর হরি बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वोपरि माद्रसधमेर परमाराध्यतम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे शंखादित भुलुंठित दंडवत मणिपादार्पणानंतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपात अर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रहेर वंदना करी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी की जय। परम प्रेम पुरुषोत्तमोत्तम सत्श्री आनंदीर घन विग्रह कलि पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु गौरांग सुंदरी परम प्रिय पार्षद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथे नित्य प्रति कथा में आस्वादने कल सायंकालीन कहते हमरा श्री चैतन्य चरितामृते आदिलीला प्रथम परिच्छेदेर चतुश्लोकी भागवत सम्बन्धे आस्वादन करछिलाम। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सम्बन्धी प्रसंग आमादेर चलछिल। चतुश्लोकी भागवतेर मध्य स्पष्टीकरण दिलेन जे गुरुदेव दुई स्वरूपे आमादेर सामने आछेन। एक हलो भक्त स्वरूपे सामने श्रेष्ठ रूपे वैष्णव रूपे साधु गुरु रूपे प्रत्यक्ष आছেন और द्वितीय अंतरे अंतर्जामी रूपे তিনি চৈতন্য গুরু রূপে চেতনাকে জাগ্রত করিয়ে দেন এবং এই চেতনা বা ভজনের যে রাস্তা কেবল ভক্তির মাধ্যম দিয়ে গতি করে, জ্ঞান কর্ম যোগের দ্বারা একে সিদ্ধি পাওয়া যায় না। कृष्ण कर्णामृते प्रथम श्लोके बोलें चिंतामणिर जयति सोमगिरिर गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपुच्छ मौलिः जदपादकल्प तरुपल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्री। चिंतामणिरिति सोमगिरी स्तनामा में मम गुरुर्जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। बिल्लमंगल যখন কৃষ্ণ কর্ণামৃত রচনা করেছিলেন, বিল্লমঙ্গল বৃন্দাবনে এসে শ্রী গোবিন্দকে দর্শন লাভ করার পরে তিনি করেছিলেন। তাই তিনি চিন্তামণির দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে তিনি এসেছিলেন এবং ভগবত উন্মুখী চিন্তামণির বাক্যেতে হয়েছিলেন। তাই চিন্তামণিকে তিনি নিজের গুরু রূপে স্বীকার করেছেন, শিক্ষা গুরু রূপে। তাই এখানে বলেছেন চিন্তামণির জয়তি সোমগিরির গুরুর মেয়ে শিক্ষা গুরুশ্চ। শ্রী বিল্লমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন চিন্তামণি তুল্য সর্ব অভিষ্ট পূরক সোমগিরি নামক আমার মন্ত্র গুরু। চিন্তামণি সদৃশ, চিন্তামণিকে হাতে নিয়ে যে কোনো বস্তু চিন্তা করা যায়, তার অভিষ্ট পূরণ হয়। সোমগিরি নামক তার গুরুদেব, তিনি দীক্ষা গুরু, যাহার চরণ রূপ কল্পতরু পল্লবের অগ্রভাগে জয় শ্রী শ্রী রাধিকা গাঢ় অনুরাগ বসত।
স্বয়ম্বর সুখ আত্মসমর্পণ জন্য সুখ শৃঙ্গার রস আস্বাদন করিয়া থাকেন আমার শিক্ষাগুরু সেই শিখিপুচ্ছ চূড় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জয় জয়। ব্রহ্মা সমষ্টি জীব আর আমরা প্রত্যেকে ব্যষ্টি জীব। ব্রহ্মা সমষ্টি জীব আর আমরা প্রত্যেকে ব্যষ্টি জীব। শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার প্রমাণ করেছেন যে ভগবান শিক্ষাগুরু রূপে সমষ্টি জীব ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং অন্তর্যামী রূপে উপদিষ্টত্বের অনুভব করিয়েছিলেন। শ্রী ভগবান যে অন্তর্যামী রূপে ব্যষ্টি জীবেরও শিক্ষাগুরু তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্তে শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত করেছে। এই শ্লোকে শ্রী বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের রচিত শ্রীকৃষ্ণ যে তাহার শিক্ষাগুরু তাহা তিনি এই শ্লোকে বর্ণন করেছেন। ভগবান শিখিপুচ্ছ মৌলি শিক্ষাগুরুশ্চ মে। শিখিপুচ্ছ মৌলি আমার শিক্ষাগুরু। সোমগিরি না শ্রী বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের দীক্ষাগুরু নাম ছিল সোমগিরি। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যিনি দীক্ষাগুরু ছিলেন তার নাম ছিল সোমগিরি চিন্তামণি, একরকম মণি। এই মণির বিশেষত্ব এই যে ইহার নিকট যা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। শ্রী গুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিলেও সর্ব অভীষ্ট পূর্ণ হয়। তাই বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রী গুরুদেবকে চিন্তামণির সঙ্গে তুলনা করেছে। শিখিপুচ্ছ মৌলি শব্দে শিক্ষা, শিখা অর্থাৎ ময়ূর। শিখি শব্দে ময়ূর, পিচ্ছ শব্দে পুচ্ছ, মৌলি শব্দে চূড়া। যাহার চূড়ার ময়ূর পুচ্ছ শোভা পায়, যাহার চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ শোভা পায় তিনি শিখিপুচ্ছ মৌলি শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন যত পাদ কল্পতরু পল্লব সে করি সুখ। যত পাদ অর্থাৎ যাহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদ চরণ কল্পতরু পল্লব কল্পবৃক্ষের পত্রের বা পাতার নেয় যার চরণ যুগল। যত পাদ তরু পাদ রূপ কল্পতরু পল্লব যার চরণ রূপ কল্পতরু পাদ কল্পতরু পল্লব। ভগবানের চরণ যুগল কল্পতরু পল্লব। কল্পতরুর নিকটে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। ঠিক তাই যেটি চাওয়া যায় কল্পতরুর নিকটে তাই পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় করিলেও সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ছোট করতাল আছে, করতাল দাও তো। আমাদের সবথেকে বড় সমস্যাটি এইখানে, আমাদের ইচ্ছা পূর্তি হয় না। কেন? কি কারণে? ইচ্ছা পূর্তি না হওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হলো শ্রী গোবিন্দের চরণে আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত নই। সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত নই। দ্বিতীয় কারণ আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে গোবিন্দে নিবিষ্ট নয়। কোনো না কোনো জায়গায় মন আটকে আছে। যে কোনো মতে যদি মন আটকে আমাদের না থাকতো, আমাদের মনে সুখ দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনা আঘাত এগুলি অনুভব হতো না। যার মন কৃষ্ণেতে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট হয়ে গেছে তার এগুলি কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকবে না। কারণ সংসারের সঙ্গে তার লেনা দেনা থাকবে না। সে কর্ম করবে কিন্তু কর্তব্যতা অনুসারে করতে হবে, আমি তাই করছি। সুখ দুঃখ হানি লাভ ব্যথা বেদনা এ নিয়ে গেল সে নিয়ে নিল, এ আমার কষ্ট দিল সে সেটা বললো ওটা করলো, এই জিনিসগুলি আমাদের ভেতরে ক্রিয়া করবে না। ততক্ষণ ক্রিয়া করবে যতক্ষণ চিত্ত সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণেতে নিবিষ্ট না হয়েছে। একটি দিক গেল। তাহলে একদিকে আমরা সম্পূর্ণ সমর্পিত নই, দ্বিতীয় দিকে আমাদের মন সম্পূর্ণ
কৃষ্ণতে নির্দিষ্ট নয়। তৃতীয় সমস্যা, আমরা যেটা চাই সেটা আমাদের দুঃখের কারণ। যেগুলি আমরা এখানে বৃন্দাবন ধামে, ধামটা সিদ্ধপীঠ, সিদ্ধভূমি, এখানে যা চাইলে সেটা পাওয়া যাবে। আমরা যেগুলি চাইছি পরোক্ষভাবে আমাদের দুঃখের কারণ। কারণ ভাগবতে বলছেন আশাহি পরমম দুঃখম। আমরা যেগুলি আশা করতে আছি পার্থিব বস্তু, আর পার্থিব বস্তু কদাপি আমাদের সুখ দেবে না। আমরা জেনেও এটা চাইতে আছি। আর ঠাকুরজি আমাদের এতটা মঙ্গলকারী, তিনি আমাদের আশাটা কেন পূরণ করেন না? তিনি জানেন ভালোভাবে এর দ্বারাই দুঃখ পাবে। যেটি চাইছে এর দ্বারাই আঘাত পাবে, কষ্ট পাবে, দুঃখ পাবে, অতএব এটা একে না দেওয়াটাই ভালো। এই কারণে উনি দিতে চেয়েও দিতে পারছেন না। এই কারণে উনি দিতে চেয়েও দিতে পারছেন না। সুতরাং যদি কেউ গোবিন্দের ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাটা পর্যবসিত করে দিতে পারে, তার আত্যন্তিক দুঃখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুরজির ইচ্ছাতে আমাদের ইচ্ছাটাকে পর্যবসিত করতে হবে। জন্য এখানে বললেন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় করিলেও সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। গোবিন্দের চরণে যে আশ্রয় গ্রহণ করে তার সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সুতরাং কল্পতরুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চরণের গুণের সদৃশ আছে। এখানে আরো একটি কথা সুদামা চরিত্রে দেখা যায়। মনে করো আমাদের মনের ভিতরে আছে বড় একটা মন্দির হবে, একটু ভালো ভালো আশ্রম হবে, সবাই মিলে থাকবে। ঠাকুরজি এটা করতে পারে না, করে দিতে পারে না? উনি করে দিতে পারে, মুহূর্তের ভিতরে করতে পারে। তবে কেন করে দেয় না? না, যে পর্যন্ত আমাদের মনে বিষয় সম্পত্তির প্রতি মোহ না কেটেছে সে পর্যন্ত উনি সম্পদ দিতে রাজি নাই। তাতে আরো মোহ বেড়ে যাবে, আমাদের চিন্তা আরো দূরে চলে যাবে, ভজন আরো দূরে চলে যাবে। তার চিন্তা আমরা করতে পারবো না। যে কারণে ঠাকুরজি চায় না যে তুমি ভজন ছেড়ে দিয়ে এর মধ্যে ডুবে যাও। অন্যথা উনি তো ক্ষণিকের মধ্যে করে দিতে পারে, উনি পারে না। যদি সুদামাজি ওখানে থাকা অবস্থায় দ্বারিকাতে এক রাতের ভিতরে নগর পুরা বদলে দিতে পারে, সম্পূর্ণ নগর বদলে দিয়ে সম্পূর্ণ নগরে ঘর ঘর রাজপুরী তৈরি করে দিতে পারে, তো ছোট মোটো বস্তু, ক্ষুদ্র বস্তু তার জন্য কোনখানে? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারে ক্ষণিকের মধ্যে। কিন্তু তার দ্বারা যদি জীবের কোনো হানি হয়, যে কারণে তিনি, কারণ এখানে স্পষ্ট বললেন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় করলেও সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মনের ভিতরে যে অভীষ্টগুলি আছে সিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এখানে দেখতে হবে কৃষ্ণ চরণকে, যে কথাটি পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে স্বয়ং নারদজি বললেন, জীবের দুঃখ কিসে যাবে? শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্ভোজম স্মর দুঃখম গমিষ্যতি। কেবল কৃষ্ণ চরণকে চিন্তা করো, দুঃখ আপনা আপনি দূরে চলে যাবে, আপনা আপনি শুধু স্বয়ং দূরে চলে যাবে, কেউ নিতে পারবে না। কেবল গোবিন্দ চরণকে চিন্তা করো। সুতরাং কল্পতরুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ চরণের গুণের সাদৃশ্য আছে। আবার কল্পতরু পত্র কোমল এবং রক্তাভ ঈষৎ লাল হয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণ কোমল এবং রক্তাভ, এই জন্য কল্পতরু পল্লবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ চরণের তুলনাও দেওয়া হয়েছে। শিখর অগ্রভাগ চরণ রূপ কল্পতরু পল্লবের অগ্রভাগ হইল শ্রীকৃষ্ণ চরণ যুগলের নখচন্দ্র পদনগীর অগ্রভাগ।
সুতরাং যতপাদ কল্পতরু পল্লব শেখর ইসু অর্থ হলো যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাভীষ্টপ্রদ সুকোমল ও রক্তাভ চরণ যুগলের নখাগ্রভাগ। নীলাম্বর রস, নীলাম্বর রস লীলা অর্থ গাঢ় অনুরাগ, লীলা অর্থে গাঢ় অনুরাগ। স্বয়ংবার স্বয়ং বা আপনা আপনি নিজেকে বরণ করা, কাহারো অনুরোধ উপরোধ ব্যতীত কাহারো বা প্ররোচনা ব্যতীত নিজেকে ইচ্ছানুসারেই গোবিন্দ চরণে আত্মসমর্পণ করা। রস পরম আস্বাদ সুখ। তাহলে এখানে কি হলো? লীলা স্বয়ংবর রস অর্থ হলো গাঢ় অনুরাগ বশত স্বেচ্ছাপূর্বক গোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ জনিত আনন্দ, পরম আনন্দ। যে সুখ যে আনন্দ গোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণে পাওয়া যায়, সে সুখ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। জয়শ্রী না জয় শব্দের অর্থ হলো উৎকর্ষ, শ্রী অর্থে শোভা। জয় বা উৎকর্ষ হেতু শোভা যাহার তিনি জয়শ্রী। যেমন দুধ ক্রীড়া, নর্মবাক্য, জল কেলি প্রভৃতি শ্রী রাধিকাই সমধিক উৎকর্ষ। যখন গোবিন্দ রাধারানী সহ ক্রীড়া করেন, জলক্রীড়া করেন বা নর্ম বাক্য অর্থাৎ কোমল বাক্যের দ্বারা গোবিন্দের সঙ্গে বাগবিলাস করেন, জলকেলি করেন, এই সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রী রাধারই সমধিক উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষজনিত শোভা ও শ্রী রাধারই সর্বাপেক্ষা অধিক, গোবিন্দ অপেক্ষা রাধারানীর শোভা অধিক হয়। সুতরাং জয়শ্রী শব্দে শ্রী রাধিকাকেই বোঝায়, রাধারানীকেই বোঝায়। অথবা সৌন্দর্য আদিতে, পাতিব্রত্যাদিতে, সৌভাগ্য আদিতে এবং বৈদুর্যদিতে লক্ষ্মী, পার্বতী, অরুন্ধতী, সত্যভামা প্রভৃতিও যাহার নিকটে পরাজিত, তিনি মূর্তিমতী জয়া। বলে রাধা রানী কি জয়। তো রাধা রানীর কাছে কি কি এখানে বললেন? সৌন্দর্য আদিতে, পতিব্রতার ক্ষেত্রে, সৌভাগ্য আদিতে, বৈদগ্ধ্য আদি, এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ শ্রী লক্ষ্মী ঠাকুরানী, পার্বতী, অরুন্ধতী, সত্যভামা ইনারাও যাহার কাছে পরাজিত। কার কাছে? রাধারানীর কাছে পরাজিত। তাই রাধারানী মূর্তিমতী জয়া। আর শ্রী শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায়। লক্ষ্মীর অংশিনী হলেন রাধা। বৃহৎ বরাহ পুরাণে বলছেন, সর্বলক্ষ্মীময়ী রাধা রাধিকা পরদেবতা। আমার রাধারানী হলেন অনন্ত লক্ষ্মীময়ী। তাই এখানে মূল শ্রী শব্দ হলেন শ্রী রাধারানী। সেই জন্য জয়শ্রী শব্দে শ্রী রাধা। আরো একটি বস্তু দেখা যায়, একাক্ষরী কোষে শ্রী শব্দের অর্থ হলো লক্ষ্মী। লক্ষ্মী নারায়ণ বলা হয়, শ্রী নারায়ণ বলা হয় না। লক্ষ্মী কৃষ্ণ বলা হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়। যদি শ্রী শব্দের অর্থ লক্ষ্মী হয় তাহলে শ্রী নারায়ণ হতো, শ্রীকৃষ্ণ কেন হলো না? শ্রী শব্দের অর্থ হলো রাধা রানী, যিনি অনন্ত লক্ষ্মীময়ী। তাই আমার রাধা রানী হলেন শ্রী, অর্থাৎ রাধা রানী জয়শ্রী। এই রূপে জয় শব্দকেও শ্রী রাধাকে বোঝায়, শ্রী শব্দেও শ্রী রাধাকে বোঝায়। যিনি জয়া এবং যিনি শ্রীও, তিনি জয়শ্রী শ্রী রাধা। বলে রাধা রানী কি জয়। সোজা হয়ে বসে। শ্লোকের শেষার্ধে বলা হয়েছে, জয়শ্রী শ্রী রাধা শিখিপুচ্ছ চূড় শ্রীকৃষ্ণের সর্বাভীষ্টপ্রদ সুকোমল রক্তাপদ নখাগ্র ভাগে লীলা স্বয়ংবর আস্বাদন করেন। বড় উচ্চকোটির কথা এগুলি, ধ্যান দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে।
এমনিতে ঢুকবে না মাথায়। কি বললেন? জয়শ্রী শ্রী রাধা শিখিপুচ্ছ চূড় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব অভীষ্টপ্রদ সুকোমল ও রক্তাভ পতনকাগ্রভাগে লীলা স্বয়ম্বর রস আস্বাদন করেন। রাধা রানী গোবিন্দের চরণ যুগলের যে নখচন্দ্রের রক্তাভ জ্যোতি প্রকাশ, ওখানে লীলা স্বয়ম্বর রসকে আস্বাদন করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অসমর্থ সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং শ্রী রাধার অসমর্থ প্রেম মহিমা ব্যঞ্জিত হয়। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তি হওয়া মাত্রেই তিনি তাহার অসমর্থ সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অনুভব করিলেন। যেন মনে হয় বিল্বমঙ্গলের হৃদয় মন্দিরে শ্রী রাধা গোবিন্দ বিরাজমান হয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়ে গেছে। সে আনন্দকে তিনি অনুভব করলেন। ওই সৌন্দর্য মাধুর্যের বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে যেন বর্ণনার উপযোগী উপমার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিচিত বা পূর্ব কবিদিকের উল্লিখিত কোনো উপমাই যেন তাহার মনোভূত হইল না। আগে যে সমস্ত কবিগণ বর্ণনা করেছেন কোনো শব্দ মনে মানছে না। তিনি যেন মনে করছেন এই সমস্ত উপমা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সৌন্দর্য বর্ণনা নিতান্ত অযোগ্য, শব্দগুলি যেন অত্যন্ত কনিষ্ঠ শব্দ মনে হয়। তাই অঙ্গ সৌন্দর্য কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের পদনখের শোভার নিকটেই তাহার সম্যক রূপে বিপরাজিত। এই কথা মনে হইতেই যেন শ্রীকৃষ্ণের পদনখ সৌন্দর্য মাধুর্য তাহার চিত্তে স্ফুরিত হইল এবং তাহাতেই তিনি পদনখ সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বদন শোভাদির মাধুর্যের কথা আর কি বলিব। গোবিন্দের যে সমস্ত বস্তু মুখার বিন্দ, এই জন্য তো বিল্বমঙ্গল লিখলেন না, নয়নম অধরম মধুরম বদনম মধুরম নয়নম মধুরম হসিতম মধুরম মধুরাধিপতে রাখিলাম মধুরম, যার সমস্ত কিছু মধুরাতি মধুর। তিনি মধুর 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 বলতে বলতে মধুয়ের অধিপতি শব্দ লাগিয়ে দিয়েছে। তাই তাহার পদনখের সৌন্দর্য মাধুর্যের উপমাও জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তুলনা পাওয়া যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহার পদনখ শোভার অপূর্ব মহিমা কিঞ্চিত উপলব্ধি হইতে পারে। দ্রুত ক্রীড়া চাতুর্যে নর্ম পরিহাসে জলকেলি কৌশলে কি সুরত রঙ্গ বৈদগ্ধীতে যাহার নিকটে সকলেই পরাজিত। সৌন্দর্য আইতে গৌরী প্রভৃতি, প্রতিব্রতা ধর্মেতে অরুন্ধতী আদি, সৌভাগ্য আদিতে ব্রজকিশোরীরাও, এমনকি সত্যভামাদি মহিষীবৃন্দ ও যাহার নিকটে পরাজিত। কার কাছে? না রাধারানীর কাছে। ইনারা সবাই পরাজিত। রাধারানীর কাছে সৌন্দর্য আইতে মাতা গৌরী আদি পরাজিত, পতিব্রতা ধর্মেতে অরুন্ধতী আদি পরাজিত রাধারানীর কাছে, সৌভাগ্য আদিতে ব্রজ সুন্দরীগণ পরাজিত, আর মহিষী বৃন্দ সত্যভামা আদি যার নিকটে পরাজিত হয়েছে। যিনি লক্ষ্মী আদির অংশিনী, যিনি লক্ষ্মীর অংশিনী, অর্থাৎ যার কাছ থেকে লক্ষ্মী আদি প্রকটিত হয়েছেন, সেই জয়শ্রী শ্রী রাধাও তাহার স্বাভাবিক লজ্জাবশত অবনত মুখে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যখন তাহার পদনখের অগ্রভাগ দৃষ্টিপাত করেন, তখন যেন পদনখ শোভা দেখিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হন যে ভাব বিশেষের উদয়ে গাঢ় অনুরাগ বশত লজ্জা ধর্ম স্বজন আর্য পথাদি বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে সম্যক রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। এই রূপ আত্মসমর্পণে তিনি যে অনির্বচনীয় আনন্দ পান, তাহার তুলনা কেবল ওই আনন্দই, ইহার অন্য কোন তুলনা সংসারে হয় নাই। বলে রাধা রানী কি যে এতাদৃশ সৌন্দর্য মাধুর্য পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শিক্ষাগুরু। শ্রীকৃষ্ণ কি রূপে তার শিক্ষাগুরু হলেন? প্রশ্ন উঠতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহার চিত্তে এই রূপ উপায় সকলের স্ফূর্তি করিয়াছেন। স্বয়ং গোবিন্দ কৃপা করে
বিল্লমঙ্গল ঠাকুরের হৃদয়ে এই প্রকার স্ফূর্তিকে তিনি উদয় করিয়েছেন, যাহা অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্যাদি অনুভবের যোগ্যতা লাভ করা যায়। আবার শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাহার চিত্তে স্বীয় সৌন্দর্য মাধুর্য স্ফূর্তি করাইয়া অনুভব করাইয়াছেন। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণ অনুভব বিষয়ে তাহার শিক্ষাগুরু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। হৃদয়ে চৈত্যগুরু রূপে তিনি প্রকাশ করিয়েছেন। এই শ্লোকে বিল্লমঙ্গল রচিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোক। এই শ্লোকে তিনি তাহার দীক্ষাগুরু ছিল সোমগিরির এবং শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণের জয় কীর্তন বা বন্দনা করেছেন। বল কৃষ্ণ কন্হাইয়া লাল কি জয়। কেউ কেউ বলেন এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শ্রী বিল্লমঙ্গল ঠাকুর স্বীয় বর্তমগুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু বন্দনা করিয়াছেন। এই মত শ্লোক চিন্তামণি শব্দের অর্থ হইবে চিন্তামণি নামনি এক বেশ্যা। ইনি শ্রী বিল্লমঙ্গলের বর্তমগুরু অর্থাৎ পরমার্থের পথপ্রদর্শক, চিন্তামণি নামনি বেশ্যা। কারণ ইহার শ্লেষপূর্ণ বাক্যেই বিল্লমঙ্গল মোহ ঘুচিয়া গিয়াছিলেন। যখন চিন্তামণি বেশ্যতাকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, আমার প্রতি তোমার যে মোহ আছে, যে মমতা আছে, সেই মোহ মমতা যদি গোবিন্দের বই থাকতো না, তুমি এতদিনে গোবিন্দ প্রাপ্তি হয়ে যেতে। কারণ বিল্লমঙ্গল সমুদ্রের মধ্যে মরাকে নৌকা মনে করে পার হয়ে গেছিলেন, খোলার ভেলা মনে করে। আর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন যখন সাপকে ধরে, ভয়ঙ্কর বর্ষা রাত্রিতে সর্পকে ধরে তিনি বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। আর যখন চিন্তামণি বাইরে বেরিয়ে এসে, তুমি এলে কি করে? বাড়ির বাইরে যে তুমি দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছো, কোথায় রেখেছো? চলো দেখাবে। ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প এখনো ঝুলে আছে, তাকে ধরে উঠে গেছিলেন। তখনই তিনি বলেছিলেন, আমার এই রক্ত মাংস গোটা শরীরের প্রতি তোমার যে মোহ, যে মমতা আছে, যে আসক্তি আছে, ওই আসক্তি মমতা এই মোহ যদি এক বিন্দু গোবিন্দের প্রতি থাকতো না, তুমি গোবিন্দ প্রাপ্তি হয়ে যেতে। এই কথা বলার মাত্রই বিল্লমঙ্গল তৎক্ষণাৎ সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে বেরিয়ে চলে গেছিলেন। তাই এখানে এক প্রকার চিন্তামণি নামনি বেশ্যাকেও তার বর্তমগুরু অর্থাৎ পথপ্রদর্শক গুরু বলে বলা হয়। কারণ ইহার শ্লেষপূর্ণ বাক্যে বিল্লমঙ্গলের মোহ ঘুচিয়া গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিনি ঘরের বাইরে হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই জন্য জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্য রূপে, শিক্ষা গুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে। অন্তর্যামী রূপ শিক্ষা গুরুর কথা বলিয়া এক্ষণে ভক্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা গুরু কথা এখানে বর্ণন করলেন। অন্তর্যামী পরমাত্মা থাকেন জীবের হৃদয়ে। তিনি জীবের হৃদয়ে কোন বিষয়ে অনুভব করাইতে চেষ্টা করেন মাত্র। ভগবানের কোন বিষয়কে হৃদয়ে তিনি অনুভব করানোর চেষ্টা করেন মাত্র। মায়াবদ্ধ জীব তাহার চেষ্টা বা ইঙ্গিত সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না, বুঝতে পারে না। বিশেষত দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে, যার দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূরে চলে যাবে। অন্তর্যামীর নিকট সেই হরি কথাও শুনতে পাওয়া যায় না। অন্তর্যামী গুরু কেবল হৃদয়ে প্রেরণা জাগান, কিন্তু ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপে সাক্ষাতে গুরুদেব ওই কথাটিকে শ্রবণ করিয়ে দেন। কারণ জীব তাহাকে দেখে না, অর্থাৎ অন্তর্যামী গুরুকে কি জীব দেখতে পায়? দেখতে পায় না। জীবের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া তিনি কোনো কথাও বলেন না। অন্তর্যামী সাক্ষাতে প্রকট হয়ে কোনো কথাও বলে না। তাই ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপ শিক্ষা গুরুর প্রয়োজন। তাই ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপ শিক্ষা গুরুর আবশ্যকতা। ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপ শিক্ষা গুরু হরি কথা দিয়ে শুনাইয়া জীবের চিত্তের মলিনতা, সংসার, আসক্তি প্রভৃতি দূরীভূত করার চেষ্টা করে। যিনি সাক্ষাৎ ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপে শিক্ষা গুরু সামনে থাকেন, তিনি
হরির কথামৃতকে শ্রবণ করিয়ে জীবের চিত্তের মলিনতাকে, সাংসারিক বন্ধনকে, সাংসারিক মোহমায়াকে দূরীভূত করার চেষ্টা করেন। এই জন্য মহাপ্রভু বলেছেন কোথায়? স্বয়ং ভাগবতে সুখদেব গোস্বামী পাদ বলেছেন রাস পঞ্চধ্যায়ের গোপী গীতের মধ্যে তব কথামৃতমিতি শ্লোকে বলেছেন এই সংসারে যে ব্যক্তি হরি কথা দান করে সে হলো সব থেকে শ্রেষ্ঠ দাতা। কারণ তার ওই দানের দ্বারা জীবের আত্যন্তিক বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যায়, আত্যন্তিক দুঃখ সমাপ্ত, মানে চিরকালের দুঃখ চিরদিনের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়। ভক্ত প্রশ্ন উঠতে পারে কৃষ্ণ ভক্ত তো খুব দুঃখ পায় দেখা যায়, কিন্তু না, আমরা বুঝতে পারি না। একটা জিনিস বুঝতে হবে আমাদের, যে কথাটি আমাদের অনুভবে নাই বলে আমরা ওটিকে দুঃখ বলে মনে করি, কিন্তু ওটা বাস্তবিক দুঃখ না। দেখো, একটি সোনার একটা টাকা নিলাম, এই সোনার টাকাটা নিয়ে একটা স্বর্ণকারের কাছে গেলাম, স্বর্ণকারের কাছে ওই টাকাটা দিয়ে আমি বললাম আমার জন্য হার তৈরি করে দাও, কুণ্ডল তৈরি করে দাও, বিভিন্ন প্রকার গয়না তৈরি করে দাও। সে বললো ঠিক আছে। এবারে তাকে ওজন করেও নিল, সব কথাবার্তা হয়ে গেল। আসার সময় সোনার টাকাটা পকেটে ভরে আমি বাড়ি চলে এলাম। ও কি দিয়ে বানাবে? ও কি দিয়ে তৈরি করবে? আমি যেটা নিয়ে গেছিলাম সবকিছু কথাবার্তা হওয়ার পরে আসার সময় পকেটে ভরে নিয়ে চলে এলাম, কি দিয়ে তৈরি করবে? অর্থাৎ গুরুদেবের কাছে মন্ত্র নেওয়ার পরে মনটা গোবিন্দের চরণে দেব বলে সংকল্প করে সবকিছু দিয়ে এসেছে, আর যখন দীক্ষা নেওয়া শেষ হলো মনটা কাছে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম, সবাইকে বেঁটে দিলাম। গুরুদেব কি নিয়ে আমাকে তৈরি করবে? আমি তো দিই নাই তার কাছে সবকিছু। এ হলো প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা, না আমরা অন্ন রান্না করি, ভোজন তৈরি করি, কি দিয়ে করি? আগুন দিয়ে করি, তাই তো? উনুনে যদি আগুন না দিতে রন্ধন কিসে হবে? সবকিছু তরি তরকারি সবজি সবকিছু কড়াই করে বসিয়ে দিলাম, হাঁড়িতে অন্ন বসিয়ে দিলাম, উনুন জ্বালানো হয় না, রান্না হবে? অতএব এ সমস্ত ভোজনের মূল বস্তু হলো অগ্নি। অগ্নি দিলে তবে গিয়ে হবে, তাই তো? এখন অগ্নি দিয়ে রান্না করা যেমন হয়, অগ্নি দিয়ে ঘর পোড়ানো যায়, অগ্নি দিয়ে জগৎকে দহন করা যায়। যখন প্রলয় হবে, শঙ্কর সন্দেবের মুখারবিন্দ থেকে প্রলয় অগ্নি আসবে, সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড জ্বলবে, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সেও সেই অগ্নির দ্বারা হয়। তাহলে অগ্নির দ্বারা মানুষের জীবন রক্ষাও হচ্ছে, অগ্নির দ্বারা আবার জীবন নষ্টও হচ্ছে। সদুপযোগ আর দুরুপযোগ, এটি হলো পার্থক্যতা। ওই প্রকার ত্রিতাপ জ্বালা বা দুঃখ, ত্রিতাপ জ্বালা শব্দ দুঃখ, যারা ভগবত ভজনের বিমুখ তাদের জন্য নরকের দ্বার খুলে দেয়, আর যারা ভগবানের ভজন করে ত্রিতাপ জ্বালা তাদের জন্য গোবিন্দের চরণের রাস্তা খুলে দেয়। কারণ তার ভক্তি আরো দৃঢ় হয়, অধিক থেকে অধিক রূপে দৃঢ়তর দৃঢ়তম হয়। সে দুঃখেতে ভেঙে পড়ে না, সে ব্যথিত হয় না। ত্রিতাপ জ্বালা সাংসারিক জগতের জীবেরও হয়, ত্রিতাপ জ্বালা ভক্তদেরও হয়, কিন্তু ভক্তদের ত্রিতাপ জ্বালা অনুভব হয় না, তাকে যন্ত্রণা দিতে পারে না। কেন না? কৃষ্ণ ভক্ত দুঃখকে দুঃখ বলে মনেই করে না। কৃষ্ণ ভক্ত দুঃখটাকে দুঃখ বলে মনে করে না, কারণ সে সমস্ত অবস্থাকে গোবিন্দের প্রসাদ বলে কৃপা শক্তি মনে করে গ্রহণ করে। তাই দুঃখ তাকে দুঃখ দিতে পারে না, দুঃখও সেখানে দুঃখ পেয়ে যায়, দুঃখ তাকে যন্ত্রণা কষ্ট দিতে পারে না। কদাচিৎ আমরা আগে আস্বাদন করে এসেছি, এক মহাত্মাজি, তার ভক্তগণ ছিল,
তিনি বৃদ্ধাবস্থা হয়ে গেছেন। খুব ধ্যান দিয়ে শোনো, বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। কারণ হরিকথা শোনার সময় এটি আসবে, একে রোধ করতে পারবে না। বলে আসে কেন না, মায়া দেবী চায় না কি তুমি কৃষ্ণ কথা শুনে মায়া মুক্ত হয়ে হরিচরণে যাও। এটা মায়া দেবী কোনো মতে চায় না। পূর্ব কর্মানুসারে কর্মফল ভোগ করো এবং এর মধ্যে পড়ে থাকো, এটা মায়া দেবী চায়। তাই এর প্রতি নিজেকে কষ্ট করতে হবে, সাধনা তীব্র কষ্ট করে একে দূরে সরানোর চেষ্টা করতে হবে, তবে কি সম্ভব হবে। এমনও সময় ছিল হরিকথা বলতে বসে ঘুমিয়ে যেতাম, কতবার এরকম ঘটেছে, কিন্তু চেষ্টা করতে হয়েছে। অনেকবার এটি হয়েছে আমার সঙ্গে, চেষ্টা করতে হয়েছে। জবরদস্তি গোবিন্দকে প্রার্থনা করতে হয় কি আমাকে রক্ষা করো এই সমস্যা, এই অবস্থাতেই আমাকে নিদ্রা থেকে মুক্তি দাও। ঠাকুরজি অবশ্য কৃপা করবে, চেষ্টা করো। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এক মহাত্মাজি ছিলেন, ওই মহাত্মাজি শিষ্য, বেশ কয়েকজন শিষ্য আছে, আশ্রমে থাকেন। মহাত্মাজি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, উঠতে পারেন না বিছানা থেকে। শিষ্যগণকে যখন যখন দরকার পড়ে তখন ডাকেন, শিষ্যগণ আসে, সেবা করে, আবার চলে যায়। কিন্তু যখন বৃদ্ধ হয়ে বিছানায় পড়ে গেছে, কয়দিন সেবা করবে? নিজের জন্মগত ছেলে মেয়েরা সেবা করে না, জন্ম দেওয়া পুত্র কন্যা তারাই সেবা করে না, বাবা মাকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে ছেড়ে দেয়। আর শিষ্য কতক্ষণ সেবা করবে? বরং পুত্র কন্যা অপেক্ষা শিষ্য সেবা করে, আজীবন গুরুদেবকে সেবা করে। কিন্তু নিজের জন্মগত দেওয়া পুত্র কন্যা তারা সেবা করে না, সাংসারিক জগতের যে পরিস্থিতি। কিন্তু এমন শিষ্য তো আছে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, দেখে না শিষ্য চলে গেছে, আসে নাই। গুরুদেব শিষ্যকে নাম ধরে না বারবার ডাকতে আছে, শৌচ ক্রিয়া করবে, উঠতে পারছে না, মলমূত্র ত্যাগ হবে। স্বয়ং ভগবান চলে এসেছেন, গুরুদেবকে শৌচ ক্রিয়া করাচ্ছেন। কিন্তু প্রথমে যে শিষ্যগণ আসতো, দু চারবার ডাকলে আসতো, আর এখন যে আসছে শিষ্য রূপে, ও ডাকার মানে উচ্চারণ করার মাত্রই যেন সঙ্গে সঙ্গে হাজির। এমন তো ছিল না, এত আনুগত্য শিষ্যগণ ছিল না। ওদের করকমলের স্পর্শ আলাদা, ইনার করকমলের যে স্পর্শ আলাদা। শরীরে শান্তি হয়, আনন্দ দেয়, শরীরে শিহরণ চলে আসে। আমার শরীরের যে কষ্ট, সে কষ্ট নিবৃত্তি হয় না, মানে কষ্ট অনুভব হয় না। কে বৃদ্ধ গোসাই চোখে দেখতে পায় না, তাই তিনি বুঝতেও পারছেন না। ধ্যান দিয়ে শোনো। একদিন প্রশ্ন করছেন, বাবা তুমি কে? বলে কেন, আমি তোমার শিষ্য। তুমি আমার শিষ্য নও, তুমি নিজের পরিচয় দাও। কারণ বলে কেন, আমি তো বরাবর সেবা করে আসছি। বলে না, আমার শিষ্যগণকে দু চারবার ডাকলে তবে আসতো, তোমাকে তো একবার ডাকতে না ডাকতেই আমার পরিস্থিতি বুঝে তুমি চলে আসো। কখনো তো ডাকতে হয় না, আমার অবস্থার পরিস্থিতি বুঝে তুমি চলে আসো। দ্বিতীয়, তারা যে সেবা করত, গালে হাত নয়, তারা যে সেবা করত, তাতে আমার স্পর্শ অনুভবে এতটা শান্তি আমি পেতাম না যতটা তুমি করলে শান্তি হয়। আমার মনে হয় তুমি আমার শিষ্য নও, তুমি আমার প্রাণ গোবিন্দ, তুমি আমার সেবার জন্য চলে এসেছো। অন্ধ বাবা তিনি বুঝে গেছেন। তখন গোবিন্দ বলছেন, হ্যাঁ বাবা, চিরকাল তুমি আমার সেবা করে এসেছো, আজ আমার সময় পড়েছে তোমার সেবা করার জন্য, আমি চলে এসেছি। কেন প্রভু, এত কষ্ট তুমি করতে আছো কেন? আমাকে এই কষ্ট থেকে তুমি নিবৃত্তি করতে পারো না? আমাকে উদ্ধার করে দাও, তাহলে তোমার তো এই কষ্ট হবে না। ঠাকুরজি বলছেন, তোমার পূর্ব জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল আছে, সেটা যে তোমাকে ভোগ করতে হবে, তোমার প্রারব্ধ আছে। মহাত্মাজি বলছেন,
আমার জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল তোমার কৃপা শক্তির কাছে কি এত বলবান যে তোমার কৃপা শক্তি আমার কর্মফলকে কাটতে পারছে না? ঠাকুরজি বলছেন পারবে। আমার কৃপা শক্তি তোমার কর্মফলকে কাটতে পারবে, কিন্তু মুশকিল কোথায় জানো? আমি যদি এখন তোমাকে এখান থেকে নিয়ে নি না, ওই কর্মফলের শেষ থেকে যাবে, এর জন্য আবার জন্ম নিতে হবে। অতএব তোমার কর্মফল তুমি যত ভোগ করতে আছো, তত তুমি দৃঢ় রূপে আমার চিন্তা করতে আছো। যখনই তোমার কর্মফল ভোগ করা শেষ হয়ে যাবে, আমার চিন্তা আর তোমার আসবে না। তাহলে এবারে বলো, কর্মফল ভোগ করাটা ভালো না কর্মফলটা নষ্ট হওয়া ভালো? বলে না প্রভু, আমি কর্মফল ভোগ করি, তাই তোমার চিন্তা যখন আমার আসতে আছে, আমার কর্মফল ভোগ করা ভালো। যে কারণে মাতা কুন্তী বলেছিলেন, জগতের মধ্যে যত দুঃখ আছে, সমস্ত দুঃখ আমাকে দিয়ে দাও। এ গোবিন্দ, আমি সুখ চাই না। কেন জানো? সুখ কে মাথে সিল পড়ে, जो सुख हरि को बिसराए, बलिहारी जाए दुख की, जो पल पल हरि से मिलाए। ওই দুঃখী সুখের মাথায় বজ্রাঘাত হোক, যে সুখ হরি থেকে দূরে সরিয়ে যায়। আর আমি ধন্যবাদ দিই ওই দুঃখকে, যে মুহুর মুহুর আমার গোবিন্দের সঙ্গে মিলিত করিয়ে দেয়। অতএব হে প্রভু, তুমি আমাকে দর্শন দিতে থাকো। কিন্তু প্রভু হে গোবিন্দ, তুমি আমার এই সেবা করতে আছো না, বড় কষ্টদায়ক হয় না। আমি ভক্তের সেবা করতে পারি, আমি ভক্তের প্রারব্ধ কর্মের সঙ্গে থেকে, সাথে থেকে আমি সেবা করতে পারি, কিন্তু তার প্রারব্ধ কর্মকে আমি কাটাই না, কারণ তার দ্বারা তার মঙ্গলই হয়। এই জন্য আমাদের জন্ম জন্মান্তরের যে প্রারব্ধ, যদি আমরা গোবিন্দ সেবার জন্য সমর্পিত হই, ওই প্রারব্ধ ভজনের আমাদের সহায়ক হয়ে যাবে। আর যদি গোবিন্দ থেকে দূরে সরে যাই, ওই প্রারব্ধ আমাদের নরকের দ্বারে নিয়ে চলে যাবে। অতএব যেটি আছে সবটি মঙ্গলের জন্য। গোবিন্দের কৃপা শক্তি কৃষ্ণ ভক্তকে দুঃখ অনুভব করতে দেয় না। গোবিন্দ স্বয়ং ওই দুঃখ অনুভব থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। দুঃখ তো আসে, কারণ আমরা যে কর্মগুলি করে রেখেছি তার ফলগুলি কোথায় যাবে? দুঃখ তো আসবে, কিন্তু অনুভব হতে দেয় না। এজন্য এখানে বড় সুন্দর কথা বললেন যে জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্য রূপে, শিক্ষা গুরু হর কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে। দেখি জীবের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে চেতনা শক্তি নাই। এই জন্য এখানে বললেন অন্তর্যামী শিক্ষা গুরু। এতার যে সৌন্দর্য মাধুর্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণই শ্রী বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শিক্ষা গুরু। শ্রীকৃষ্ণ গুরুপে তাহার শিক্ষা গুরু হলেন, তা বলছেন শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহার চিত্তে এরূপ উপায় সকলের স্ফূর্তি করাইয়াছিলেন, যাহা অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য আদির অনুভবের যোগ্যতা লাভ করা যায়। অতএব অন্তর্যামী রূপ শিক্ষা গুরু কথা বলিয়া এক্ষণে ভক্ত শ্রেষ্ঠ রূপ শিক্ষা গুরু কথা এখানে বললেন। অন্তর্যামী পরমাত্মা থাকেন জীবের হৃদয়ে, তিনি জীবের হৃদয়ে কোনো বিষয় অনুভব করার চেষ্টা করেন মাত্র। মায়াবদ্ধ জীব তাহার চেষ্টা বা ইঙ্গিত সম্যক উপলব্ধি